Good morning, children. Today I am going to explain 8th standard first lesson economics, introduction to economics. Already I start this lesson in previous class. So today I continue the lesson introduction to economics. So economics is the one of the branch of science, So already we learn what is the meaning of and importance of economics in previous class. So before I start the lesson, once again we revise the what you learn in previous class. So economics is the study of wealth. Understood? What is economics? Economics is the study of wealth, or economics is the study of people in ordinary business of life. In daily life we use various things. So these are called goods and service. Goods are the physical and tangible objects. Services are the intangible objects. The example for tangible objects are food, class, book, bicycle, phone, etc. The intangible example for intangible objects: electricity, transportation, education, medical care, tailoring, music, mobile, internet service. So the people using the goods and service are called consumers. Those who are use the goods and service, they are called consumers. People engaged. The people engaged in the production of the goods and service are called producers. So these goods and service are made available to us at place through the transports, traders and shopkeepers, who are called distributors. So in economics, the goods, service, producer, consumers, distributors, they are all common words. They are used in economics. Children, when you want to buy any goods or service, we give something for that. That is price, or paying a given price. It is value of the goods and service. Price is the value of goods and service. So it is expressed in money. That means to be able to buy the different goods and service required by us in our daily life, we need money. Money is very important to satisfy our wants. So we are engaged in a work. How do we get money? We engage our work, are employed. So employment is very important. Then we get income. Understood? So the income or spend becomes the income of the producers and distributors. So in this lesson, we learn about the meaning of economics and the importance of economics. The word economics comes from the Greek word okios, meaning household. Nomos means management. Thus economics refer to the art of household management. Understood? So the organization of economic activities is called economy. What is economy? The organization of economic activities are called economy. So and also in previous class we learned about the importance of study of economics. The study of economics is very important for everyone and also society. Economics help us to recognize the scarcity of resource and against the unlimited wants. Prioritizing the use of resources and identifying the more important and less importation. And also economics save of the use of resource and search of more efficient ways using the resource. And it suggests the better policies and better ways to implementation of policies for bringing about the desired growth and development of the country. The study of economics is not only enlightening but also profitable. So economics is very important subject. It helps us to know what are the conditions of the resources in the nature and what are the scarcity of resources, how to use.
and it also help to support the family as well as country. Understood? So now today we learn about the economic activities. You know, wants are the basis of all the economic activities. ಅಂದರೆ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಂಟ್ಸ್. ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಸೆ. ನಿಮಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಸೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Most of the goods and service that we use every day are limited in supply and hence are not available free of cost. These goods and service are called economic goods and service. We use our skill and labor to earn money and satisfy our wants by using that money. The varied activities which is a perform in order to earn money and wealth. The satisfaction of our wants are called economic activities. These economic activities classified into 4 kinds. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫ್ರೀ ಕಾಸ್ಟ್. ನಮಗೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಏನು ಸೇವೆ ಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೇವಲ್ವ ಕಾಸ್ಟನ್ನು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನಿ ಬೇಕು. ಮನಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅವರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ. ಆ ಹಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಡೀತದೆ? ಮನಿ ಮೇಲೆ, ಹಣದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಣ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ? 4 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ: ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ಸಪ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ 4 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರು ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ, ಫಿಶಿಂಗ್, ಮೈನಿಂಗ್, forest development, different kinds of industries, transport, communication, etc. These are all called economic activity. It is one of the part of economic activity. Understood? So consumption. What is consumption? Consumption means consumption. What is the meaning of consumption? You know, goods and service are produced. Goods and service are produced for consumption. Man satisfy his wants by buying goods and service. All these activities are known as consumption activities. ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ನಂತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ.
The income that is earned through the production of goods has to be distributed to the various factors of production. Land ಆಗಿರ್ಬೋದು, capital, entrepreneurship or organization, they have enabled to production. This process involves the activities undertaken to determine the price of factor production. Steps have to be taken to ensure that the income earned in the distribution among all the factors in just a manner. Sometimes many activities which are not economic in nature but become economic activities. Example, when a teacher gives free tuition at the home, the student is not economic activity. When the same teacher charges the fee for giving tuition, it becomes a economic activity. ನೋಡಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಟೀಚರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ವಿತೌಟ್ ಏನು ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಅದೇ ಟೀಚರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಫೀಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ಸಪ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. So in economics there are two types, microeconomics and macroeconomics. You know economics, what is the main aim of the economics? Study the human activities, economic activity. It is the very vast subject. Therefore in the study of different activity, it is divided into two broad branches, micro and macro. MICRO, micro, MACRO, macro. So once again we learn one by one. Micro, the word micro means very small. Understood? The study of economics at a very small level. It is study of decision making to use the resources by the smallest components of the society, namely individual, households, business firms. Some such decisions are. Microeconomics ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you have to buy the various goods and service to satisfy your wants. Which wants will satisfy you? Which wants you satisfy? How much price you are willing to pay the specific goods and service? How many hours of work are you ready to work and where to work, etc. are some of the decisions to be made. The individual consumers makes these decisions for achieving the maximum satisfaction from the consumption. A production or business unit called firm. The producer goods and service will have to decide about the quality to the produce and price at which goods and service to be sold. It has to decide about the combination of input. The producer decides the quantity of the minimum cost. The price is determined by the interaction of the buyers and the sellers in the market. How they interact on and what basis they decide the mutually acceptable price is also subject matter of the microeconomics. Understood? So the micro means small level. The goods and service, how to buy the various goods ನಮಗೆ ಬೇಕೀಗ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೌ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ವರ್ಕ್, ವೇರ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಲ್ವಾ. ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅವರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ತನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಅವನು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಚಿಕ್ಕ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ತಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಡಿಸೈಡನ್ನು ಅವನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಇರಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? Macro means total or large. The society or the country or the economy is very large, entire compared to the individual. Some decisions have to be taken at such aggregative level. The economic decision taken at the level
Economic decisions like a collection of tax, expenditure of the public amenities, welfare activities, regulation, inflation, promotion of economic growth. So microeconomics is a whole economy fall in the purview of microeconomics. Macro means ಲಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ರದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ? ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ consumers in this consumption expenditure. Then we add the consumption expenditure of the all individual, we get the aggregative consumption expenditure of the whole society. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕನ್ಸಪ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So the inflation price another issue, micro economics inflation of the price are affect the whole country. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಡೀ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿಗೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, ಇಡೀ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೀ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ದ ಹೋಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇಡೀ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ವರ್ಮ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ. ಒಬ್ಬ ವರ್ಮು ಒಂದು ಏನು ಎರೆಹುಳುವಿನ ಕಣ್ಣು, ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವ, ದ ಬರ್ಡ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ which forces us to make the suitable choice. This is both at micro and macro levels. In this context, economic tries to provide the answer to the following questions. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಇದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ನಾನು ಏನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, whether to produce more for food or weapons, agriculture or industrial goods, education or health, consumer goods or machineries. The type and quantity of various goods produced depends upon the resource availability on one hand and requirements of the people on the other. Understood? So ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಏನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಗೂಡ್ಸ್.
Different combinations of inputs and resources can be used to produce a given amount of goods or service. This is called technology of production. Whether to use the technology that uses more labor or capital, it is to be decided by the society. This is essential to minimize the cost of production and efficient use of exciting resources. Understood? ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಹೌ ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅದು ಸಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೋರ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನು ತಯಾರಿಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ, ಹೂ ವಿಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್, basic education, primary health. Every society has to decide the distribution of scarce resource and goods and service among all the individuals. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಟ್ರಿನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ. What is the difference? What are economic activities? What are the economic activities can be divided into, classified into 4 kinds: production, consumers, exchange, distribution. And the 2 types of economics, microeconomics and macroeconomics. What is microeconomics and macro? Micro means small, macro means large. So that is the difference between micro and macroeconomics. And what are the basic economic problems of the society? Basic, how to we know what to produce, how to produce, for whom to produce. These are all the very important things. We'll face the problems. Economics help us to solve all the problems, to understand and current use and resources and plan for their more efficient use for in the future. So economics, the study of economics is very important for the country and individual. Understood? I think all of you understand about this lesson. Children, once again I request you, read the lesson 2 or 3 times. Then you learn the question answers on the others. Understood? So I stop this lesson. Next class I will continue. Till now, goodbye. Thank you.